नमस्कार आपण को आज साप्ताहिक कार्यक्रम को स्वागत। आपण हुए तो गोटे बहुत चर्चित कहानी शुणी जे जड़े थिले औषध निर्माता जे निम्न मानर औषध प्रस्तुत करी ताको असली औषध नारे बजार को छाड़ी प्रचुर लाभ करुथिले। किंतु किछि वर्ष परे तांकर गोटिए मात्र पुअर असुस्थता जोगु जेतेबेले पुओटी को डाक्तरखाना रे चिकित्सा करागला बहु विज्ञापित सही निम्न मानर औषध जहाँकि तांकरी कंपनी द्वारा प्रस्तुत करा जायतिला एवं इंजेक्शन सबको पुअर चिकित्सा पई डाक्तर माने व्यवहार कले एवं पुओटीर जीवन रक्षा हो पार नथिला। एकमात्र पुओ को नकली औषध जोगु हरैबा दुखरे नकली औषध कंपनीर निर्माता बापा जनक आत्मग्लानी रे जीवन हरैथिले। आज ए कार्यक्रम आरंभरू ए कहानीर अवतारणा करिवार उद्देश्य हला एई किछि दिन हबो आपण माने गणमाध्यमरू जानिथिबे कटक सहर एवं आखपाख अंचलरू विपुल परिमाणर अपमिश्रित मसला महू एसबू खाद्य सामग्री जबत होईछि। कटकर मालगोदाम अंचल जगतपुर शिल्पांचल जातीय राजपथ कड़र बंफकुद एवं एमिति आहुरी अनेक जगह भेजाल खाद्य सामग्रीर पेंठस्थली पालटिछि बोली गणमाध्यम गुड़िक लिखिछन्ति जहाँकि सबु वर्गर खाउटिंग मनरे एही अपमिश्रित खाद्य सामग्री जनित भय सृष्टि करिछि। तेणु एभली एक चर्चित घटना को नहीं आज आम ए कार्यक्रम प्रसंग खाद्य अपमिश्रणर भय। एकथा सत श्रोताबंधु जे सुस्थ जीवन पाई शुद्ध तटका एवं सुषम खाद्यर आवश्यकता रही प्रत्येक व्यक्ति पाई। व्यक्ति जीवन सुस्थ हेले गोष्ठी जीवन सुस्थ रहे एवं प्रकारांतरे यह जातीय संपदरे रूपांतरित होता है। किंतु अपमिश्रित विषाक्त खाद्यद्रव्य मनुष्य शरीर में व्यापक क्षति घटई गोष्ठी जीवन को रुग्ण और रोगाक्रांत करे। आम देशर दुर्भाग्य जे आम गोष्ठी जीवन बा जातीय जीवन को विषाक्त तथा असुस्थ करी रखिबाकू अनेक मूल्यबोध विवर्जित असाधु निर्माता तथा व्यवसायी खाद्य ठारू आरंभ करी औषध एवं क्षीर पेट्रोल डीजेल पर्यंत अपमिश्रण करी खोला बजार को छाड़ुचंती जहाँकि नागरिकंकर जीवन प्रति सांघातिक विपद सृष्टि करुछि। अपमिश्रित खाद्यर एसबु विषक्रिया संपर्क में आम ए कार्यक्रम को कहती जनाशुना जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्तर कौशिक मिश्र। बेले बेले आम अपमिश्रित खाद्य खाई स्वास्थ्य समस्या सम्मुखीन होता आमर हरड़ डाली आम केसरी डाल मिसई तार परिमाण बढ़ी था एवं ता द्वारा लाभकर व्यवसायी लाभ गोटाए किंतु से अपमिश्रित डाली खाइबा तेज लैक्टिनिज्म बोली गोटे बड़ मारात्मक स्वास्थ्य समस्या देखा दी थाए। बेले बेले यह मनुष्य को पंगु कर दी थाए। सेहीपरि चाहारे व्यवहार होता चाह जोटा आम अलरेडी चाह प्रति व्यवहार कर सारी ताकू प्रोसेस करी कलर करी आउ थे मिसई दिंतु लिखती या फल कौन है ना से गोटे टॉक्सिन बाहरी मनुष्य देहरे से लिभर को आक्रांत करें लिभर बा यकृतर विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य समस्या देखा दी थाए। आम क्षीर ठीक भाव पाश्चराइज न करवा से जो पानी मिसेवा से पानी जदि होलसम वाटर हो न हाइजेनिक वाटर हो न बेले बेले केत जन स्टार्च भी मिसाती क्षीर द्वारा कौन हुए ना आमर अनेक गुड़े स्टोमाक डिजर्डर होता है। आम खाद्य प्रक्रिया बहुत समस्या सृष्टि होता है। गहम है बाजरा है से गोटे प्रकार फंगस ग्रो करे एर्गट से गोटे एर्गोटिज्म बोली गोटे स्वास्थ्य समस्या देखा दी है जहाँ मारात्मक भाव पॉइजनस जहाँकि प्राणघाती हो पाए। सेम देखा गले अनेक गुड़े नित्य व्यवहार्य खाद्य सामग्री व्यावसायिक लाभकर मनोवृत्ति रखी खाद्य मिश्रण करी मनुष्य को अଯଥାରେ अनावश्यक भाव में विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य समस्या कराई थांती। धरतु आमर ब्लैक पाउडर जहाँ आम कही पीपर गोलमरीच से अमृतभंडार मंजी को गुंड कर मिसाई सी लिवर रे प्रोब्लेम करे। सोरिष गुंड से कौन हम ना आर्जिमन एपिडेमिक ड्रप्सी बोली गोटे रोग सृष्टि करे जहाँ द्वारा लोकर गोड़ा हाथ फुली जाए पेट फुली जाए से लोकर नाना प्रकार स्वास्थ्य समस्या देखा दी जो आर्जिमन सीड आमर सोरिष तेल मिसेकरी ग्लोकोमा बा आखिरे समस्या सृष्टि हो पारे। आम जो तेल व्यवहार करुँ से अधिक समय मोबिल मिसा जबार शुणी था लंका गुंडे जमी आम इटा गुंड मिसाऊँ एवं एबे जो निकट अतीत जहाँ देखागला आम न्यूज पढ़ुलु अनेक गुड़े नित्य व्यवहार जिनस अपमिश्रित हो विशेष मसला जातीय जिनस जहाँकि बहुत प्रकार स्वास्थ्य समस्या सृष्टि करुच्ची। तेणु खाद्य अपमिश्रण एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या एवं से समस्या गुड़िक प्रतिहत करने आमको खाद्यर जो अपमिश्रण जो होती
ତାକୁ ଆମେ ନିହାତି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୟ ନବାଗତ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ସହଣୀ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବାରୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟର ବିଷକ୍ରିୟା ଏମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କର ଶିଶୁଙ୍କ ଭଳି ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗ ତଥା ମେଧାବୀ ହେବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନୈତିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏକଘରିକିଆ କରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକଥାକୁ କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଛଟାଇ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସାଉଁଟୁଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ମାଲଗୋଦାମ ଅପମିଶ୍ରଣର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି କଟକ ମାଲଗୋଦାମ। ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଞ୍ଚ ଆଣୁଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ମହାସଂଘର ତାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣୁଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଲଗୋଦାମ ଆଜିକାର ମଣ୍ଡି ନୁହେଁ, 150 ବର୍ଷର ଏ ମଣ୍ଡି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଅପମିଶ୍ରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମାଜର କୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକ, କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବନି ଯେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ଅପମିଶ୍ରଣ ହଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ସମାଜର ସବୁ ସ୍ତରରେ କିଛି ଭଲ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷଟା ରହିଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ରହିବା ଉଚିତ। ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଲଗୋଦାମରେ ଏଇଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଆମର ତେଲର ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ ମାଲଗୋଦାମର ଏ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ତିଆରି ବି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲର କୌଣସି ଅପମିଶ୍ରଣ ହଉନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛି, ମାଲଗୋଦାମ ହଉ କିମ୍ବା ଜଗତପୁରରେ ହଉ, ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଫୁଡ ସେଫ୍ଟିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ହେଲ୍ଥର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ପୋଲିସ ଏଟା ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ଧରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ବି ଠିକ ହବନି। ସମାଜର ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା କେମିତି ନ ହବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବା କଥା। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମେ ଧରା ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ଲୋକର ନଜରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ବି ଡାକିଥିଲି ଏଇ ବିଷୟରେ। ତା ପର ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ରୁଟଟା ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ଏ ଜିନିଷ ଆସୁଛୁ କୋଉଠି। ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ହେଲା, ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥ୍ରୁରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯୋଉଟା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ। ତ ସରକାର ଜଣେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ଏଇଭଳି ଧରପକଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଟା ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆଉ ବଦ୍ଧ ପରିକର ମଧ୍ୟ ଯେ ଆଗକୁ ଏ ଜିନିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ନ ହବ। କାରଣ ମାଲଗୋଦାମ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତାର ଯୋଉ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କାରବାର କରିଥାଏ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବଜାର ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଜିଲ୍ଲା ଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଥାଏ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଯଦି ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଯିବ, ସେଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ବିଷାକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ ନାଗରିକ ସମାଜ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବା ପୁଲିସର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଯେହେତୁ ମହାସଂଘ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାଳେ ସେମାନେ ଆସିକି ଯଦି ଗୁହାରି କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଛତା ତଳେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଯେ ଏଭଳି କ'ଣ ହୁଏ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଖାଉଟି। ନିଶ୍ଚୟ। ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏମିତି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗ୍ରହରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆମର ସମାଜଠୁ ଅଲଗା ରହିବେ। ଯୋଉ ଲୋକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସେ ସ୍ପଟରେ ଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ଆଗେ ଖାଆନ୍ତୁ ତାକୁ। ଯଦି ତୁମ ପରିବାର ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର କି ହକ କରୁନି, ତୁମେ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଏଇଟା ତମେ ପଠେଇବ, ଅନ୍ୟ ବଜାରକୁ ତମେ ଏଇଟା ପଠେଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଥିରେ ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଖାଲି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କିଛି ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେମିତି ଏ ଟ୍ରେଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲଗୋଦାମ ଇଣ୍ଟାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏଥିରେ ବଦନାମ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ କଲର ଆସିଛି, ଏ କଲର କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ସପ୍ଲାଇଟା ଆମେ ଆଗେ ଦେଖୁଛୁ। ଯୋଉ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଆମେ ସେ ବାଟଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଇ ଦେଇଛୁ। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ଚାଲିବ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା ଚାଲିବ,
କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏ ଜିନିଷ କେବେ ଆଗକୁ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏବଂ ସେସବୁକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ରୋଷେଇଶାଳକୁ ଯାଉନଥିବ ସେ କଥା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଇଥିବା କାହାଣୀର ଲାଭଖୋର ମୂଢ଼ ନକଲି ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାପାର ଭାଗ୍ୟ ଭଳି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନ ହେବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମ ଦେଶରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ରୋକିବା ଆଇନ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚକାରୀ ସଂସ୍ଥା FSSAI ବା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ମାନକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେତେଟା ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଅପମିଶ୍ରିତ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରେ ବେଶୀ ଚାଲୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନଯୁକ୍ତ ମସଲା ତଥା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ରୁଚି ମସଲା କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ରଶ୍ମି ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଡଲ୍ଟ୍ରେସନ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର କମନ ମ୍ୟାନ ବହୁତ ଆୱେୟାର ହେଲେଣି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ଆମକୁ ଯିବା ଦରକାର, କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆୱେୟାର ହେଲେଣି। ଯେମିତି କି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭେଜାଲ ମସଲାଟା ଭେଜାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବ ବହୁତ ଇଜି। ଆମର ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ वी आर गेटिंग प्रॉपर नॉलेज କୋଉ ଟାଇପ ର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦରକାର, କୋଉ ଟାଇପ ର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦରକାର, କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଣିଲୁ ମାର୍କେଟରେ ସେଟା ଭେଜାଲ ନୁହଁ, ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଖାଉଛୁ ସେଟା ଭଲ। এইটা ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ନିରକ୍ଷର, ଏକଦମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସେମାନେ କିଣିନେଲେ, କୋଉ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ବେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅପମିଶ୍ରିତ ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ତ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବଡିଜ ଅଛନ୍ତି, ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବଡିଜ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଆୱେୟାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆଉ ଅଧିକ ରୁରାଲ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସବୁ ଫୁଡ କୁ ଅଡିଟ୍ ହବା ଦରକାର। ହଁ, ମସଲା ବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅପମିଶ୍ରିତ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସାମୂହିକ ସଚେତନତା ଆମ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକ ବା ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 1954 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅପମିଶ୍ରଣ ନିରୋଧ ଆଇନ ତଥା ଆହୁରି କେତେକ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ନାଗରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେତିକି କଠୋର ହେବା କଥା ସେତିକି କଠୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣର ଅନୈତିକ କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେବଳ ପୁଲିସର ଚଢ଼ଉ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ନା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲୋଡ଼ା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମତ ଲୋଡ଼ିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ପୂର୍ବତନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୀବ ମାରିଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଡ୍ ଆଡଲ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ସେକ୍ସନ 48 to 59 ଯୋଉ ଅଛି ତାର पेनाल्टी प्रोविजन अच्छी यही प्रकार जो मिश्रण होची जे कि स्वास्थ्य ପାଇଁ हानिकारक तो सेठी 3 साल पर्यंत सजा अछि, 6 मास पर्यंत सजा अछि। अलग अलग जेटी टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाउची तो सेठी कोन होची कि से इंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ आसी जीवो, जान ପାଇଁ हानिकारक होची। एटा सेक्शन असले पुलिस रो रोल आसी अछि। पुलिस खबर असले रेड करछन्ते, सीज करन्ते, तार सेंट्रल लैबोरेटरी अछि, सब अछि कोठी से माने टेस्टिंग ପାଇଁ दियन्ते। टेस्टिंग से तार ओपिनियन हुए तापर सब करिके बिकज तापर सजा अछि, तापर पनिशमेंट अछि, तापर फाइन अछि, जहाँ पे समाज को गोटे संदेश जीवो कि ए प्रकार भूल करले यार दंड अछि। आ हेल्थ डिपार्टमेंट हमको इमदी फाइन करवा कथा जे कि भविष्य रे से देखो कि जता हमको लाभ हो नै से बेसी हमको फाइन हो जाउछि। तेबे श्रोता बंधु, जो दिन पर्यंत आम आईन भेजालकारी को दृष्टांतमूलक दंड देवार व्यवस्था करिनथिबे एवं जेतेबेले पर्यंत खाउटी भितरे सस्ता अथच नकली सामग्री किणिबार मानसिकता कमी नथिबो सेते दिन जाए खाद्य अपमिश्रणर भय आमको ग्रास करी चलिथिबो।